प्यारे पिता प्रभु यहोवा तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम की वडाई करते हैं। पिता तू साडा महान परमेश्वर आ, तू सानू प्यार करने वाला परमेश्वर आ और तेरे तो छुट होर कोई भी परमेश्वर नहीं आ और ना ही असीं किसी को जानते हैं। खुदा प्यारे पिता जी असीं विश्वास करते हैं कि तू साडा मुक्तिदाता परमेश्वर आ और तू सानू जीवन दिता आ और तेरे तो बिना साडे जीवन च प्यारे प्रभु कोई भी अजिही चीज़ नहीं आ कि जिस दिते असीं मांग कर सकी। पर खुदावन और जिवें वचन कहता आ कि जे तू घमंड करे तो इस गल ते कर कि मैं यहोवा नूं जानदा हाँ। सचमुच परमेश्वर असीं इस गल दा सचमुच मान करते हैं प्रभु कि असीं तेरे नाम नूं जानदे हाँ, तैनूं जानदे हाँ। तू साडे ते किरपा कीती आ कि असीं तेरे नाल संगति कर सकते हैं। खुदावन असीं चाहुंदे हाँ परमेश्वर तेरा दूत साडे संग होवे, तेरा पवित्र आत्मा साडे संग होवे प्रभु और जो वचन खोलिया जाए, बोलिया जाए, प्रचारिया जाए, सुनिया जाए प्रभु तेरा वचन तेरा आत्मा साड़ी अगुवाई करे, साड़ी मदद और सहायता करे। क्योंकि असीं नहीं जानते प्रभु की करना आ, की बोलना आ, की सुनना आ, की कहना आ। असीं किसी मनुख नूं नहीं मिलना है प्रभु, असीं किसी मनुख नूं वेखण नहीं आए प्रभु, असीं ते बस केवल तेरे नाम नूं सुनना, तेरे नाम की महिमा करनी पसंद करते हैं और असीं चाहुंदे हाँ कि तू साड़ी बड़ी मदद कर प्रभु, तू साड़ी सहायता कर, असीं घटिए तू वध और अज के वचन के द्वारा संपर्क दे। बहुत सारे जो मेरे भाई भैन नहीं आ सके प्रभु उन्होंने सबना दे नाल तेरा आत्मा विहार करे, जो भी प्रॉब्लम है जो भी कारण है उन्होंने कारणों खत्म कर और तेरे बच्चे लगातार तेरी संगति च आ सकन। खुदा हुंदा साड़ी बड़ी मदद और सहायता कर प्रभु, असीं अपने आप को तेरे हवाले करते हाँ और मैं चाहता हाँ प्रभु मेरे रूह जिसम जान दे तेरा कब्जा हो खुदा तेरी कृपा के द्वारा वचन प्रचारिया जा सके। तू साड़ी बड़ी मदद और सहायता कर। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। असीं अपनी बाइबल खोलांगे, साडे कोल उत्पत्ति की किताब आ, असीं उहदा 10वां अध्याय पढ़ांगे। उत्पत्ति 10 अध्याय उसकी पहली आयत तो पढ़ना शुरू करो। नूह दे पुत्र सेम हाव सॉरी 11वां अध्याय बाबुल दा बुर्ज मनुक्ख दी भाषा विच गड़बड़ पै। हाँ जी बाबुल दा बुर्ज 11वां अध्याय है ये पहली तो आयत। हाँ जी पहली मनुक्ख दी भाषा विच गड़बड़ होण दा वर्णन। सारी धरती उत्ते इक्को ही बोली ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੜਨਾ ਤੇ ਆਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਸਿਨਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਭਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਸ ਗਏ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਈਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਚੂਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਘਾਰਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਬਣਾਈਏ ਜਿਸ ਦੀ ਟੀਸ਼ੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੀਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨਾਉ ਕੱਢੀਏ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖਿੰਡ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਬੁਰਜ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਤਰਿਆ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਅਟਕਣਗੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਤਰੀਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕਰ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਸਮਝਣ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬੁਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। और एक आयत होर कढ़ांगे कुरंथिया दी पत्री पहला कुरंथिया नवे नियम दे विच
ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਏ ਤੇ 10ਵੀਂ ਵਚਨ। हे ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਕਲੋਏ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਪੋਲੋਸ ਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਫਾਸ ਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹਾਂ। ਭਲਾ ਕੀ ਮਸੀਹ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਲੀਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਰਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਗਾਯੂਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸਭ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਐਤਵਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਨਬੀ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਨੂਹ ਨਬੀ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੂਫਾਨ, ਜਲ ਪ੍ਰਲੋ ਆਈ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹਰੇਕ ਉੱਚਾ ਪਹਾੜ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂਹ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੇਮ, ਹਾਮ ਤੇ ਯਾਫਤ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਜਦ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਸੀਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਸ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਚੋਂ, ਔਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਆ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਮਰੋਦ ਆ, ਜੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਲ ਪਰਲੋ ਨਾ ਲੈ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਫੈਲੇ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਤਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਨਿਮਰੋਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਲ ਪਰਲੋ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫੇਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾਸ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬੁਰਜ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਏਡਾ ਉੱਚਾ ਬੁਰਜ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਾ ਪਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੁਰਜ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ ਜਲ ਪਰਲੋ ਆਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੁਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਬਾਬਲ ਦਾ ਬੁਰਜ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਬਲ ਦਾ ਬੁਰਜ। ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸਿਰ ਕੱਢੀਏ, ਐਡੀ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਈਏ ਉਹਨੂੰ, ਲਿਖਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਉਸਦੀ ਟੀਸੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਡੁੱਬ ਨਾ ਪਏ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਆਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਬੁਰਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਇੱਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਆ,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਨ ਆ, ਇੱਕ ਜਾਨ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਜਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਾਨ ਆ, ਇੱਕ ਮਨ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਬੁਰਜ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬਦਲ ਦਈਏ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਮਲਿਆਲਮ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਚਾਈਨੀਜ਼, ਫਰੈਂਚ, ਜੈਪਨੀਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਬੀ ਵੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੱਗ ਦਾ ਥੰਮ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਿਆ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਦਈਏ। ਤੇ ਬੋਲੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਨ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਬੋਲੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਮਿਸਤਰੀ ਸਨ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾ। ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਬੁਰਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠਹਿਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੜਬੜ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਲ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਗੜਬੜ। ਬਾਬਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ। ਬਾਬਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ। ਭਾਈ ਸੰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਨ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ। ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਵੀ ਯਾਰ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ WHO ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹ ਬਸ ਸਾਰੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖੰਘ ਬੁਖਾਰ ਲੱਭਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੜਬੜ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਬਾਬਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਲ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਤਰਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੇਖਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ। ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਹ ਪੱਤਰੀ ਆ, ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੜਬੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜਬੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪੱਤਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਪੱਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਲੋਏ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆ, ਕਲੋਏ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਆ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਫੋਟਕ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਭਾਈ ਦੀਪਕ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਗਾ ਆ, ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਚੰਗਾ ਆ, ਭਾਈ ਫਲਾਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ XYZ ABC ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈ ਚੰਗਾ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਚੰਗੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟਕ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਮੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਉਂਦਾ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਠਹਿਰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਠਹਿਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਫਲਾਣਾ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਚੰਗਾ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਲੋਏ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਫੋਟਕ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਲੂਸ ਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਪਲੂਸ ਦੇ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਪਲੂਸ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਮੈਂ ਪਲੂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਲੂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਪੋਲੋਸ ਦਾ ਆ, ਅਪੋਲੋਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਪੋਲੋਸ ਦਾ ਆ ਤੇ ਅਪੋਲੋਸ ਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਪੋਲੋਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਰਚ 'ਚ ਵੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੈਫਾਸ ਦਾ ਆ, ਔਰ ਕੈਫਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਚੰਗਾ ਆ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮਾੜਾ ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਚੰਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਮਸੀਹ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟਕ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ? ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਆ, ਦੇਖੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਬਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਤਰਿਆ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਗੜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬੁਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਂਗ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਬਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਬੋਲੀਆਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲੀਆਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਲੂਸ ਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਪੋਲੋਸ ਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੈਫਾਸ ਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆ। ਔਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦਾ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਆ। ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਿਆ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲ ਕੰਨ ਲਗਾਉਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੜ ਚੁੱਕਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
पर अज मेरे भाई भैनों यही तरीका जो कुरिन्थी वाली कलीसिया के अंदर सीगा, अज यही गड़बड़ यही कन्फ्यूजन सारी मसीहत के अंदर पाई जाती है, सारे अंत समय के संदेश के अंदर पै चुकी है। और अंत समय के संदेश का हाल कुरिन्थी वाली कलीसिया नालों भी भैड़ा हो चुका है। हालेलुया। मैं जानता हां मैं इस गल नूं गलत नहीं कह रहा, ये संदेश नैट ते चाढ़िया जाएगा, बहुत से लोग इस सुन सकते हैं, पर मैं बिल्कुल डंके की चोट ते कह रहा हां कि अंत समय के संदेश का हाल कुरिन्थी वाली कलीसिया नालों भी भैड़ा हो चुका है। उत्थे ते पौलुस सी जो समझाउंदा सी भी तुहाडे विच फोटक ना पैण, पर अज दे अंत समय दे ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ मतलब प्रस्त हो चुके हैं कि वह भी किसी को समझाना नहीं चाहते, वह भी किसी को इकट्ठा नहीं करना चाहते, वह भी कहते हैं ठीक है मैं उत्थे भी प्रचार करावांगा तो मैं उत्थे भी प्रचार करावांगा। हालेलुया। उत्थे ते पौलुस सी जो ये समझाउंदा सी भी नहीं भाईओ इकट्ठे होवो, नहीं भाईओ इकट्ठे होवो, इकट्ठे होके शैतान का सामना करो। पर इत्थे ते कोई भी प्रचारक कहता नहीं मैं किसी को बुरा बनना नहीं चाहता, मैनू वो भी सददा आ मैं ਉਹਦੇ भी जावां करांगा, मैनू वो सददा आ मैं ਉਹਦੇ भी जावां करांगा, मैं वो सददा आ मैनू मैं ਉਹਦੇ भी जावां करांगा। हालेलुया हालेलुया। और ਇੱਥੇ कलीसिया ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚਰਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮਸੀਹ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਗਰਜਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਗ੍ਰੇਟ ਕਾਲਿੰਗ ਵਾਲਾ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਵਾਲਾ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੈਂ EODH ਵਾਲਾ ਆ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਇੱਕ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਸਨ ਵਾਲੇ ਆ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆ। ਕੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕੀ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਆ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਿਆ ਆ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਿਆ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਲਾਕੀ 4 ਆਇਆ ਆ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਏ ਆ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੇਵਲ ਨਬੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਆਇਆ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਉਸ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਨਬੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਬੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੜਬੜ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਬੋਲੀ ਆ ਕਿ ਬਸ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਜਾਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਗਵਾ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 10 ਅਧਿਆਏ 7 ਆਇਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ 7ਵੇਂ ਦੂਤ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਦਿਨੀ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਰੀ ਵਜਾਵੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੇਤ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ 7ਵਾਂ ਦੂਤ ਕੀ ਆ? ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਆ। 7ਵਾਂ ਦੂਤ ਨਬੀ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿਨ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਭੇਤ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਆਹ ਕਿਹਾ ਆ, ਨਬੀ ਨੇ ਆਹ ਕਿਹਾ ਆ, ਨਬੀ ਨੇ ਆਹ ਕਿਹਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਸ ਨਬੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ, ਇੱਕ ਗੜਬੜ ਆ, ਇੱਕ ਬਾਬਲ ਆ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਾਬਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਾਬਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ। ਔਰ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਬਾਬਲ ਵਰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਬੁਰਜ ਬਣਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ
ਇੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੜਬੜ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਔਰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਇੱਕ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਯਸ ਆਮੀਨ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਿਸ਼ਫਲ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਢਿੱਲੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਸੁਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਿਛਲਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਕਰੰਥੀਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਾਬਲ ਦਾ ਬੁਰਜ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਜ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਮੀਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਡੀਲ ਡੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੁਰਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰੁਕਿਆ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਿਰਾਮਿਡ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਹੈਕਲ ਬਣਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਤਰਾਸ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਪੱਥਰ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਆਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਰੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਮਨ ਔਰ ਇੱਕ ਜਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 100 ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਂ 200 ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਭ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਚਰਚ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਭਾਈ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਚਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮਸੀਹਤ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਕਿਸਮ ਦਾ
ਪਾਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਯੈਸ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਆ, ਗੁੱਸਾ ਆ, ਈਰਖਾ ਆ, ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਆ ਔਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਬਸ ਆਤਮਿਕ ਪਾਪ ਆ, ਆਤਮਿਕ ਗਲਤੀਆਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗੜਬੜ ਆ ਜੋ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕਲੀਸਿਆ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਸੀਹੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਰਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਛੱਡ ਗਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਖੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਖੋਲ੍ਹ ਤੱਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਰਵ ਉੱਚ ਆ, ਸਰਵੋਤਮ ਆ। ਔਰ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਬੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਮੂਸਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਜੋ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਬੀ ਆਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਜਰਮੀਆ ਨੇ ਵੀ, ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ ਆ, ਕੈਰੀ ਔਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਾ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਗੜਬੜ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ, ਉਸਨੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣ ਲਈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਬੋਲੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਬੋਲੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਜ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੰਸ਼ ਆ ਇਹ ਵੀ ਆਦਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆ, ਆਦਮ ਦੀ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆ। ਔਰ ਆਦਮ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਆਦਮ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਦਮ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਉਸਨੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬਾਬਲ ਦਾ ਬੁਰਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ 7 ਥੰਡਰ 7 ਗਰਜਨ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ। 7 ਗਰਜਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। 7 ਥੰਡਰ ਜਾਂ 7 ਗਰਜਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਟੀਸੀ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ
ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬੁਰਜ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਆ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਪੌਲਸ ਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਅਪੋਲੋਸ ਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਕੈਫਾਸ ਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਮੈਥੋਡਿਸਟ ਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਮੈਂ ਪੈਂਟੀਕਾਸਟਲ ਦਾ ਆ, ਮੈਂ CNI ਦਾ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਭਾਈ ਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਚਰਚ ਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਹੈ ਤੇ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੈਰ ਮਸੀਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਝੱਟ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਤੁਰੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਜਾਓ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸੀਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਮਸੀਹੀ ਭਾਈ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਚਰਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਹੈਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਲੋਕ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਵਰਗ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਝੁੰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਘੜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਧੜਾ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਠਿਆ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਠਿਆ, 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਠਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 2011 ਚ 7 ਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਡੇਟ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 7 ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ। 2007 ਚ ਨਵੰਬਰ 11 ਨੂੰ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ 2011 ਚ ਆਇਆ ਵੀ 11 ਨਵੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 12 ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਿਹਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਫੋਟਕ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਖੇਡੀ ਹੋਈ ਚਾਲ ਆ ਕਿ ਬਸ ਫੋਟਕ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਧੜੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਔਰ ਈਰਖਾ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਆਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਇੱਕ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦਾ ਬੁਰਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਦੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਬਿਰਲਾ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ? ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਣੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਲਹਨ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਲਹਨ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਰੈਪਚਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਡੈਸਟੀਨੇਟਡ ਆ, ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਬਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਾਬਲ ਦਾ ਬੁਰਜ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਗੜਬੜ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਓਨੀ ਵੱਧ ਗੜਬੜ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਓਨੀ ਵੱਧ ਗੜਬੜ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,
ਦੂਜੀਆਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਉਤਪਤ 11 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਦਮ ਮੱਛੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੱਢੀਏ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੱਢੀਏ। ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਪੜਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੱਢੀਏ। ਨੇਮ ਐਂਡ ਫੇਮ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਪੂਲਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੱਢੀਏ। ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਪੜੋ ਜਰਾ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਬਣਾਈਏ ਜਿਸ ਦੀ ਟੀਸ਼ੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੀਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਕੱਢੀਏ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖਿੰਡ ਜਾਈਏ। ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੂਟੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆ ਬਾਹਰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੱਢੀਏ, ਇੱਕ ਟੀਸੀ ਬਣਾਈਏ, ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੱਢੀਏ ਵੀ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਬੱਲੇ 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 ਫਲਾਣੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਊ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਦੌੜੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੱਢੀਏ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਬਸ ਬਾਬਲ ਦੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਭਾਵੇਂ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਔਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਜਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੈਂਸਰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਮਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੌਤ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਬਲ ਦਾ ਬੁਰਜ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਰਾਮਿਡ ਰੂਪੀ ਕਲੀਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਆ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਆ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲੀਆਂ 'ਚ ਗੜਬੜ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਨ ਰਿਖਿਆਨ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਸ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਈਏ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਹੋਈਏ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਮਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੋਟਕ ਔਰ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਔਰ ਨਫ਼ਰਤ ਔਰ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ।
Amen.